पड़ गए कांग्रेस एमएलए संदीप जाखड़ अपनी पार्टी ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। न्यूज़ 18 ਤੇ बोले कांग्रेस विधायक संदीप जाखड़ मैं ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ जी ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ। WFI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 2 FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਬਹਾਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ। जेल च बंद आम आदमी पार्टी के लीडर कमिकर सिंह नूं मार्केट कमेटी का चेयरमैन लाने ते बवाल। विरोधियों ने चुके सवाल कि अपराधियों नूं शह दे रही आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री तो मंगिया स्पष्टीकरण। लुधियाना के दोराहा के नेड़े सरहद नहर के विचों भारी मात्रा के असला बरामद। AK-47 ते 303 हथियारां दे मिले कारतूस। गोताखोर दीआं कापियां जड़ियां ने सामने आईयां ने। FIR दे विच पहलवानां ने छेड़छाड़ दीआं 10 शिकायतां कीतियां ने। ब्रजभूषण ते सैक्शुअल फेवर मंगण दे इल्जाम लगे ने। जबरदस्ती जफ्फी पाउण तो लैके शरीर नूं गलत ढंग दे नाल छूहण दे इल्जाम लगे ने और मना करन दे बावजूद पिछे पैण तक दे इल्जाम लगे ने। तां FIR दीआं 2 कॉपीज ने जड़ियां सामने आईयां ने और आखिरकार किहड़े-किहड़े इल्जाम लगे ने। दस्सी कि मसला वड्डा है, लंबे समय तो चल रहा है। पहलवानां दा धरना पहला जंतर मंतर ते लंबा समा चलदा रहा। लगातार मंग उठ रही है कि आखिरकार गिरफ्तारी होनी चाहिए ब्रजभूषण की। तो इसे नूं लैके हुणे वड्डी खबर अहम है। इस दे विच की 2 FIR ने जिस दियां कापियां जड़ियां ने सामने आईयां ने। FIR दी कॉपीज दे विच साफ तौर ते किहड़े इल्जाम ने उन्हां दा भी जिक्र ब्रजभूषण घिरे ने इल्जामां दे विच। तां ब्रजभूषण ते दर्ज FIR दा पूरा चिट्ठा है, उसका जिक्र जरूर करदे हां। महिला पहलवानां दे इल्जाम ने कि शरीर नूं गलत ढंग दे नाल छुआ गया है, बहाना लग के छाती ते हथ रखा गया, छाती तो लैके पिठ तक हाथ फेरिया गया है, धुन्नी नूं टच किया गया, जबरदस्ती जफ्फी पाई गई है, मोढे नूं जबरदस्ती दबाया गया है, मना करन दे बावजूद वो पिछे पिया है, हेल्थ सप्लीमेंट्स बदले सैक्शुअल फेवर मंगिया गया है, इच्छा के खिलाफ बिस्तर ते बिठाया गया, गोडियां मोढियां ते हत्थां नूं छुआ गया। तां ये सारा कुछ इल्जाम ने महिला पहलवानां दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने। FIR दी कॉपी दे विच इसदा जिक्र है, इसका पूरा वेरवा है, ब्यौरा है कि आखिरकार की कुछ इल्जाम लगे ने और इन्हां इल्जामां दे चलदे ही मांग उठ रही है। पहले दिन तो यह मांग उठ रही है कि आखिरकार ब्रजभूषण नूं गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ब्रजभूषण बार बार उन्हां दा इल्जाम आउंदा, उन्हां दा बयान आउंदा है और वो यही गल एक बार कहते हुए नजर आउंदे ने कि उन्हां दे वल्लों अजिहा कुछ नहीं किया गया, जानबूझ के उन्होंने फसाया जा रहा है। हालांकि ताज़ा बयान कल भी आया है ब्रजभूषण का, उस दे विच फिर तो दोहराया गया पर हुण FIR दी कॉपीज आईयां ने, 2 कॉपीज ने जिस दे विच इल्जाम जिहड़े ने वो साफ हो रहे ने। आखिरकार की लगे ने क्योंकि हुण तक यही सवाल उठ रहे सी, सवाल खड़े किए जा रहे सी। इवन प्रियंका गांधी जो पहलवानां दे धरने दे विच गए उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि FIR हुई है, क्योंकि लंबा समा तो FIR नहीं हुई। उस मंग नूं लैके भी पहला धरना लग्या, फिर FIR दर्ज हुंदी है और जो प्रियंका गांधी FIR दे बारे जिक्र करते हैं वो कहते हैं कि FIR की कॉपी कित्थे है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हुण तक वो सामने नहीं आई, तो FIR की कॉपी हुण सामने आई है। 2 FIR दर्ज हुई ने, उस दे विच पूरा वेरवा है कि आखिरकार किहड़े इल्जाम ने। तो ये गंभीर इल्जाम ने, इसका जिक्र हालांकि जिस तरीके दे नाल इल्जाम लगे ने बेहद ही गंभीर ने और ये पहलवान कोई आम नहीं बल्कि वो ने जिन्होंने देश के लिए मैडल हासिल किया, देश का नाम चमकाया पूरी दुनिया दे विच और आज अपनी सुरक्षा के लिए धरने ते बैठे हुए ने। उन्हों का कहना है कि अजिहे जिहड़े क्योंकि वो इस वेले प्रधानगी कर रहे हैं, WFI के प्रधान रहे ने, मुखी रहे ने, इस्तीफा हालांकि दे दिता जा चुका है पर उन्हों का कहना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि वो सुरक्षा नूं लैके इस वेले आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपना जमीर मार के वो अगे काम नहीं कर सकते और लगातार ये भी जिक्र कर दिया ने महिला पहलवाना की आने वाली जी पीढ़ी है, आने वाले जोड़े खिडारी ने, खास तौर पर जड़ियां महिलावां ने उन्होंने किस तरीके दे नाल अपने आप नूं सुरक्षित महसूस होना चाहिए है, ये सब तो वड्डा विषय है। तो ये हुण इल्जामात लगे ने और गंभीर इल्जाम लगे ने। तो जिस दे चलदे ये 2 FIR दियां कॉपीज ने जिस नूं लैके किते ना किते हुण पूरा क्लीयर हो रहा है डिटेल दे विच। न्यूज़ रूम का सीधा रुख करदे हां, मेरे सहयोगी गगन मेरे नाल जुड़ चुके ने। गगन, हुण तक यही सवाल सी कि FIR दियां कॉपीज सामने नहीं आ रही और अजे सवाल यही बरकरार है और मंग यही है पहलवानां दी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए है। पर जेकर असीं FIR दी कॉपीज की गल करिए तो बेहद गंभीर इल्जाम लगे ने।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल गुरजोत, देखो क्यों पहलवानों ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਪहलवानों ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਫੌਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪहलवानों ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ FIR ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ she has also represented India in 62 kg freestyle under 15 in the Asian Championship ਜਿਹੜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਟਰੋਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਪੋर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ टच में रहना। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈਨਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ उसने कहा कि सर मैं अपने बलबूते पर यहां तक आई हूं, आगे भी मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਟਖਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ WFI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, रूटीन ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਟੈਕਟਿਕ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਕਰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਆਕਰ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਆਕਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ FIR ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਿਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 78A FIR ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 21 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ FIR ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ training ਦੌਰਾਨ while I was training the accused called me separately to which I refused since the accused was touching other girls also inappropriately. However, I was again called by the accused who then pulled up my t-shirt and slid his hand down my stomach and put his hand on my navel on the pretext of checking my breath. During my stay at the hotel, I noticed that none of the female wrestlers even planned on going out independently. In fact, all the female wrestlers always went together for any activity at all. It was during 15th August to 21st August. ਇਹ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ FIRs ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है क्योंकि इस दे विचाले हुण सवाल अजे बरकरार है कि आखिरकार धरने नूं लैके जिस किस्म दे नाल लगातार मंग उठ रही है और इस दे विचकार जदों बृजभूषण दा इल्जाम बयान आउंदा है कि जेकर उसकी गलती होई तो उसनूं फांसी ते लटका दिओ तां पूरा चिट्ठा जिहड़ा है FIR दे विच किस किस्म दे नाल दर्ज है वो असीं ग्राफिक दे जरिए भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार किहड़े-किहड़े इल्जाम बृजभूषण ते लगे ने। शरीर नूं गलत रंग दे नाल छूया गया है, ये सारे इल्जाम
ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਗਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। कौन क्या कह रहा है मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा। अभी मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी। और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਰਾਂਚੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ।